بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، لودھنا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ اسکالرشپ اور لیپ ٹاپس وصول کرنے والے طلبہ کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ کہا، طلبہ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، میرے تمام منصوبے کامیابی سے جاری ہیں۔ پنجاب کے 8 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ دیے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گلی محلوں تک صفائی کا بہتر نظام متعارف بھی کروایا۔ آج پنجاب پہلے سے زیادہ پرامن ہے۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال میں پہلے سے زیادہ نمایاں بہتری آئی ہے۔ آپ کو بتائیں، لودھنا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب۔ آج میں لودھنا آئی ہوں۔ بہاولپور ڈویژن کے بچے ہیں، ملتان ڈویژن کے بچے ہیں۔ ہوتا تو یہ ہے نا کہ جو آپ کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، بڑا شہر جس کو کہتے ہیں، یا بہاولپور ہوتا یا ملتان ہوتا، تو میں بہاولپور بھی آئی، میں ملتان بھی آئی، لیکن میں نے سوچا کہ میں لودھنا جا کے اپنے بچوں کو یہ پیغام دوں کہ آپ کی ماں جو ہے، اس کے لیے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں آپ کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ کو بہت بہت شاباش کہ آپ نے محنت کی، اپنے سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھا، اپنے ماں باپ کے خواب پورے کیے، اور آج بچوں کو یا اسکالرشپس مل رہا ہے، ہونہار اسکالرشپس مل رہے ہیں، یا لیپ ٹاپس مل رہے ہیں۔ یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں، یہ پلیج کر کے جا رہی ہوں، یہ پرومس کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اور آپ کیوں نہ خواب دیکھو، آپ دیکھو خواب، جتنے خواب دیکھنے ہیں دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی ماں مریم نواز شریف آپ کے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دے گی انشاءاللہ۔ اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اگر پچھلے 1.5 سال میں یہ ہونہار اسکالرشپ، جس کے سٹارز ہونہار بچے میرے سامنے آج بیٹھے ہیں، جن کو پچھلے 1.5 سال میں 80,000 اسکالرشپس ملے، ان بچوں کو 1,00,000 لیپ ٹاپس اس سال مل رہے ہیں۔ 2026 کو، جو اب ختم ہو رہا ہے، 2025 آخری دن ہے کچھ، 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال مقرر کرتی ہوں۔ میرے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، کوئی پروجیکٹ صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، تمام پروجیکٹس 1.5-2 سال کی مدت میں الحمدللہ کامیابی سے جاری، اور ساری اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ چاہے وہ اپنا گھر اسکیم ہو، وہ غریب لوگ، محنت کش لوگ جو دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنا گھر نہیں بنا پا رہے تھے، آج آپ جانتے ہو 1,25,000 گھر بن رہا ہے پنجاب کے اندر 1 سال کے اندر ماشاءاللہ۔ آپ کے تمام شہر، آپ کے تمام سڑکیں، آپ کے تمام محلے، آپ کی تمام گلیاں، آپ کے تمام گاؤں ستھرا پنجاب کے اہلکار جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں، دن رات دھو۔ آپ کو بتائیں گے، ملتان میں فضائی آلودگی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 200 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ زرعی یونیورسٹی کے اطراف اسموگ کی صورتحال بدترین رہی، جہاں AQI 560 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر وے M4 اور M5 کئی گھنٹے بند رہی۔ اسموگ کے حوالے سے مزید تفصیلات دیکھیے شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں اسموگ کی شدت میں واضح فرق رہا۔ زرعی یونیورسٹی کا علاقہ 560 AQI پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر آلودہ رہا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن دفتر کے قریب ایئر کوالٹی انڈیکس 339 پوائنٹس، ممتاز آباد میں 251 پوائنٹس اور خاص فیکٹری ایریا میں 236 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ کینٹونمنٹ ایریا کوالٹی انڈیکس 206 پوائنٹس جبکہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں 204 پوائنٹس ریکارڈ کی گئی۔ دیگر علاقوں میں بھی فضا آلودہ رہی۔ شمس آباد کالونی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 194 پوائنٹس،
اور بوسن روڈ پر 182 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ اسموگ اور دھند کے باعث موٹر وے پولیس نے موٹر وے M4 عبدالحکیم سے شیر شاہ اور M5 شیر شاہ سے ظاہر پیر تک کئی گھنٹے بند رکھا، جسے موسم کلیئر ہونے پر کھول دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں، جس سے خشک سردی میں اضافہ ہوگا جبکہ اسموگ برقرار رہنے کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات اور ماہرین صحت شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز، ماسک کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مختلف محکموں کی کارروائیوں کے باوجود شہر سے اسموگ تاحال ختم نہیں ہو سکی۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ملتان میں نواں شہر چوک ابدالی روڈ پر نصب جدید ٹریفک کیاسک غیر فعال، شہری ڈرائیونگ لائسنس سمیت 15 سے زائد سہولیات سے محروم، کیاسک فعال نہ ہو سکا۔ جدید ٹیکنالوجی سے مزین ٹریفک کیاسک کو تالے لگ گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے احمد خان سے۔ جی بالکل، ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے نئی انیشیٹو لینے والا جو منصوبہ تھا نیا کیاس کا، وہ ابھی تک جو ہے وہ غیر فعال ہے، جس کو جو ہے وہ ملتان ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ 24 گھنٹے کھلے رکھنے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کیاس منصوبے کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں، جو کہ شہریوں کو جو 15 سے زائد سہولیات فراہم کی جانی تھی وہ نہیں دی جا رہی۔ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بالکل، بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے فعال رہے گا یہ کاؤنٹر، مگر یہاں جس دن بنا تھا اس کے 24 گھنٹے بعد ہی بند ہوا اور اس کو 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے، آج تک نہیں دوبارہ کھلا۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب یہ چلان کرتے ہیں تو وہ بیچارے جو شہری ہیں وہ کبھی جائز کیش کی دکانوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد بالکل رہ گیا ہے۔ پیشہ سے یہ المیہ رہا ہے ہمارا کہ ہماری جو بیوروکریسی اور ہمارے جو افسران ہیں وہ صرف کاغذوں میں سب اچھا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو منصوبہ ہے جس پہ آپ کے اور میرے عوام کے لاکھوں روپے لگے ہوئے ہیں، 31 جولائی 2025 کو اس کا افتتاح ہوا تھا، اور اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو تقریباً 6 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ اسی کا ریکارڈ نکال لیں، افسران خود ریکارڈ نکال لیں اور دیکھیں کہ یہاں سے ملتان کے کتنے شہری جو ہیں وہ مستفیض ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پہ اس کا جواب شاید پوائنٹس میں آئے گا۔ اگر پوائنٹس کی کارکردگی کو سامنے رکھ کے آپ دعویٰ کریں کہ ہم نے ملتان شہر کے باسیوں کو بڑا ریلیف دے دیا تو یہ ایک زیادتی ہے، اور پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ عوام کا پیسہ ضائع نہ کریں۔ جیسے عوام پہلے ذلیل ہو رہی ہے، عوام عادی ہو چکی ہے، عوام کو ذلیل ہونے دیں، پھر ان کو یہ سبز خواب جو ہے وہ نہ دکھایا کریں، سبز باغ نہ دکھایا کریں۔ شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے اس منصوبے پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ادھر سے کوئی فائدہ ان کو جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن شہریوں نے بھی اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس منصوبے کو جو ہے مکمل طور پر فعال کیا جائے تاکہ شہریوں کو فائدہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ عمر خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو آپ کو بتائیں ملتان میں نواں شہر سے پل موج دریا تک ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا۔ مسافر پریشانی سے دوچار، ٹریفک وارڈنز ڈیوٹی پر موجود نہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے بعض اوقات ٹریفک گھنٹوں بلاک رہتی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے جنید انور نے۔ جنید بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آج بالکل میں اس وقت نواں شہر چوک سے جو ہے وہ پل موج دریا کے درمیان جو ہے موجود ہوں۔ بنیادی طور پر موٹر کار مارکیٹ اور یہاں پر آئے روز جو ہے وہ ٹریفک بلاک رہنا معمول بن گیا ہے۔ وجہ جو ہے یہاں پر تجاوزات اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر وجوہات بھی ہیں۔ یہاں پر دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، بات بھی کریں گے۔ کیا کہتے ہیں جی یہاں آئے روز جو ٹریفک بلاک رہتی ہے 2-3 گھنٹے، کیا کہیں گے؟ بھائی ادھر رول نہیں ہے نا، ان کو چاہیے کہ یہاں ٹریفک پولیس والا کھڑا کرے۔ کوئی اپنی مرضی سے کوئی اس موڑ سے نکل رہا، کوئی یہاں سے آ رہا ہے، کوئی پار غلط کر کے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے سارا ٹریفک بلاک رہتا ہے۔ ابھی بھی 3 گھنٹے بلاک رہا ہے۔ اس کے لیے یہی حل ہے کہ یہاں ٹریفک پولیس والے کھڑے کرے جائے۔ ٹریفک پولیس نہیں ہوتی ہے دن کے ٹائم؟ نہیں ہوتی ہے نا، صبح سے رات تک نہیں ہوتی، ہم خود چیخے مار رہے تھے بھائی آگے کر پیچھے کر، یہ دیکھو ہماری دکان میں کسٹمر بھی نہیں آ رہے۔ جگہ ہوگی تو کوئی آئے گا نا، اس کو جگہ ملے گی تو نہ وہ نہیں ملتی تو وہ آگے نکل جاتا ہے۔ اس سے ہم بہت پریشان ہیں، کاروبار میں بھی فرق پڑتا ہے۔ تو مہربانی کرے مریم بی بی یہاں پر کوئی ٹریفک پولیس والے کھڑے کریں۔ پولیس کا نظام ہو جائے یا ٹریفک پولیس کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مسائل ہیں؟ ٹریفک پولیس نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ مسائل ہیں۔ انہیں صرف ٹارگٹ دیا جاتا ہے، وہ اپنے چلان پورے چلتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جہاز بیٹھ جاتے ہیں، بس کوئی رولز نہیں ہوتے۔ عوام میں بھی بس ایسے شعور نہیں ہے، جس طرح دل ہوتا ہے جہاں کھڑی چلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر نظام بہتر کرنے کے لیے پھر وارڈنز والوں تو اٹھائی ضروری ہوتی ہے سر اس میں۔ تو یہاں پر ٹریفک وارڈنز یعنی موجود نہیں ہے؟ موجود نہیں ہوتے، صرف ان کے ٹائم ہوتی ہے؟ وہ صرف اپنا ٹارگٹ پوری کرنے آتے ہیں، اپنے چلان کیے چلے گئے، بس جا کر بیٹھ گئے، پھر اپنی مرضی سے آتے ہیں صبح و شام۔
बस इसी वजह से एक निज़ाम नहीं है यहाँ पे जो मतलब खड़े हों, इसके साथ साथ एक पार्किंग प्लाजा भी वो होना चाहिए। वो पार्किंग प्लाजा नहीं बिल्कुल नहीं, इस रोड पे मुकम्मल यहाँ से लेकर डेरे अड्डे तक कोई प्लाजा नहीं है, कोई मोटर कार प्लाजा वो मार्केट है तो यहाँ पार्किंग प्लाजा होना चाहिए, उसलिए ज़रूरी है। प्लाजे में पार्किंग में इंसान अपनी गाड़ी पार्क करते जहाँ मर्जी से सामान परचेज कर सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या कहेंगे जी आप? ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, ट्रैफिक हर टाइम यहाँ पे ब्लॉक रहती है भजन। जो भी बंदा आता है बेचारा खड़ता है यहाँ पे अपनी गाड़ी के, कोई सामान भी सामने लेने जाता है, वार्डन वाले आ जाते हैं, चलान कर देते हैं। गरीब लोग होते हैं वो आ जाते हैं, खड़ा देते हैं अपनी गाड़ी, वो कहते हैं भाई हमने सामान लेना है, जिसकी वजह से रोड पे कोई निज़ाम नहीं है। पार्किंग का निज़ाम होना चाहिए रोड पर, पार्किंग का निज़ाम होगा, लोग अपनी गाड़ी आएंगे अपनी पार्किंग एरिया पे लगाएंगे। पार्किंग प्लाजा कोई जगह मुफ्त से होनी चाहिए, जिस पर वो पार्किंग एरिया पे अपनी गाड़ी लगाए, जो रोड पे बाद में गाड़ी लगाता है उनका चलान करें आप। यही मसला है यहाँ पर, हमारी अपील है। ट्रैफिक वार्डन्स जो है वो आते हैं, कभी देखे हैं आपने? आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, चलान करते हैं भजन, चले जाते हैं। फिर को रवा दवा रखने के लिए नजर नहीं आते, बस वार्डन जब आए चलान किया बस चले गए, फिर चलान करते हैं और चले जाते हैं। बस यही यहाँ पे मसला है, हर टाइम ट्रैफिक जाम होती है। मुस्तकिल नहीं देखे आप? नहीं, मुस्तकिल नहीं होते भाईजान यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि मुस्तकिल यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक वार्डन उसी सूरत में नजर आते हैं जब चालान का टारगेट पूरा करना हो। ये LMQ रोड नवा शहर से लेके पुल मौज दरिया तक ट्रैफिक ब्लॉक रहना जो है वो मामूल बन गया है। यहाँ पर जो है वो शहरियों का कहना है कि घंटों जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, जिसके बाद जो है उनको मुश्किलात का सामना रहता है। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अपडेट करने के लिए। आपको बताएं सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत फी तोला 4,58,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 4,20,833 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करेंगे सोने की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। 24 घंटे में सोना 1000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,58,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 4,20,833 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। मुजफ्फरगढ़ में रवां साल सैलाब के बायस कीनू और माल्टे के बागात को नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीली की वजह से कीनू की पैदावार और गुज़श्ता साल की निस्बत 30 से 40% कमी का इम्कान। पैदावार में कमी और नाकस क्वालिटी ने बागबान और बरामदकुंदगान को परेशान कर रखा है। मज़ीद तफसीलात देखें आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान रकम कर गए। सैलाब के गुजरने के बाद भी असरात अभी तक मौजूद हैं। सैलाब की वजह से माल्टे और कीनू की पैदावार भी मुतासर हो रही है। बागबानों का कहना है कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस बरस भी कीनू की फसल बहुत कम हुई है। यहाँ के माल्टे बहुत लजीज होते हैं, बहुत अच्छे आते हैं, फायदेमंद होते हैं। यहाँ से मैं खरीद के ताजे तोड़ के खा भी रहे हैं। बागबानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया भर की तरह पाकिस्तान पर भी बुरी तरह असर अंदाज हो रही है। इस साल माल्टे और कीनू की पैदावार 30 से 40% कम होने का इम्कान है। क्वालिटी भी मुनासिब नहीं। अभी तक कीनू मुजफ्फरगढ़ से दूसरे शहरों को जाना शुरू नहीं हुआ। सर्दियों की सौगात है, फल है और इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और सर्दियों के लिए बहुत बेहतरीन मेवा है। माहिरीन सेहत का कहना था कि इस मौसम में कीनू हर शहरी के लिए फायदेमंद है। दूसरी जाने मुनासिब पैदावार न होने से बागबान परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कुछ सब्जियों के सरकारी निर्ख 5 रुपए तक कम हो गए, जबकि कुछ सब्जियों के रेट बरकरार हैं। मार्केट में खुद साख्ता महंगाई की वजह से सब्जी और फल ताहाल महंगे हैं। दूसरी तरफ अंडे और चिकन महंगे होने से शहरी परेशान हैं। सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी, जबकि अंडे और चिकन मजीद महंगा होने से शहरियों के लिए खरीदने मुश्किल हो गए। टमाटर और प्याज सस्ते हुए तो हरी मिर्च महंगी कर दी गई। मार्केट में हरी मिर्च सरकारी कीमत 80 रुपए के बजाय 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी नरखों में अदरक 310, मटर 100, प्याज 62, टमाटर 42 और आलू 41 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 400, मटर 150, प्याज और आलू 80 से 100, टमाटर 60 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में बंद गोभी 80, पालक 50 और चुकंदर 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सरकारी नरखों में अंगूर 560, सेब 322, अमरूद देसी 105 और शक्करकंदी 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अंगूर 800, सेब 350, अमरूद 120, अनार 550, शक्करकंदी 150 रुपए फी किलो फरोख्त। मार्केट में माल्टा 160 और फ्रूटर 80 रुपए से 120 रुपए फी किलो, जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन है।
चिकन मजीद महंगा होकर 526 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 4 रुपए इजाफे से 354 रुपए फी दर्जन हो गए। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। पंजाब में स्कूल टीचिंग इंटर्नीस की भर्ती से मुतल्लिक शिकायत जमा कराने की मोहलत में तोसी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने शिकायत जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए लॉगिन्स बनाने की हिदायत जारी की। PMIU लाहौर को भर्ती अमल के तहत इकदामात मुकम्मल करने की हिदायत। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को भर्ती शिकायत के इजाले की मंजूरी दे दी गई। तमाम अजला के CEOs को टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। आपको अपडेट करें, पंजाब में स्कूल टीचिंग इंटर्नीस की भर्ती से मुतल्लिक शिकायत जमा कराने की मोहलत में तोसी। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने शिकायत जमा कराने की आखिरी तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी। खानेवाल में सूबाई वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात की आमद। रोही से खसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नदीम मुगल से। जहाँ पर उन्होंने यहाँ के कारकुनान से मुलाकात भी की तो मज़ीद हम से बात करेंगे। सरी तरीका के ख़ास तौर पर जो अभी इंडिया में बिहार के वज़ीर नाज़ेबा हरकत जो की है मुस्लिम खातून के साथ, उस हवाले से किन अल्फाज में मज़म्मत करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जो है आप उसका बैकग्राउंड जानते हैं और इसी तरह आप पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने इस पर आवाज़ उठाई और सेंसिटिवली मैं भी इस पर 2 पोस्ट कर चुका हूँ कि औरत कहीं भी हो, किसी भी मज़हब के अंदर हो, उसका रिगार्ड एहतराम लिखा गया। और आज मैं यहाँ होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए लोधरा आया हूँ तो हमारी चीफ मिनिस्टर ने माइनॉरिटी की बच्चियों को स्कॉलरशिप्स दी, उन्हें गले लगाए। ये वो रवादारी, इज्जत, हार्मनी और पीस है जिसके बारे में ग्लोबल वर्ल्ड बात कर रहा है। और ना सिर्फ इसे हम कंडेम करते हैं बल्कि उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं कि इस तरह की हरकतों से उनका काद ग्लोबली भी नीचा होगा, अल्लाह ताला के सामने भी नीचा होगा। और अवाम जो है, हम सारे मुसलमान, इट इज़ आवर राइट कि हम अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करें। और मैं समझता हूं कि इस घटिया हरकत पे जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है, विद द प्रोटेस्ट दैट अगर इस तरह के इंसिडेंट्स कंटिन्यूड रहे तो हम एक ग्लोबल एहतजाज पे मजबूर होंगे। सर सही बताइए कि आज कल हमारे यहाँ माइनॉरिटी का जश्न मनाया जा रहा है, खासकर क्रिसमस के हवाले से, तो उस हवाले से मसीह भाइयों के लिए क्या पैगाम देंगे? जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि मैडम CM के सामने जिस बच्ची ने स्पीच की वो माइनॉरिटीज से थी, सो स्कॉलरशिप मिली, लैपटॉप्स मिले। मेरी क्रिसमस कहना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैंने ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप किसी भी मजहब से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, एजुकेशन इज़ फ्री फॉर ऑल। और हमने माइनॉरिटीज़ के जो MPAs हैं, माइनॉरिटीज़ के जो नॉमिनीज़ हैं, वो करिकुलम और टेक्स्ट बुक बोर्ड में और अपनी तमाम काउंसिल्स के अंदर इंक्लूड किए ताकि उनके मसाइल हमारे दिल के करीब रहें। और जो कायदे आज़म ने फरमाया था कि ये मुल्क तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है, तमाम क्रीड्स और कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है, वो यहाँ सेफ सिक्योर फील करें। और यही हमारा मिशन है। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर का ये वाज़ेह लफ्ज़ों में पैगाम है कि अमन, इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत पाकिस्तान का स्लोगन है और तमाम मज़ाहिब के लोगों का यहाँ बराबर के हकूक़। मेवे खाओ, सर्दी पकाओ, मगर गरीब मेवा कैसे खरीदे? पिस्ता, चिलगोजे, बादाम, काजू तो दूर की बात, अखरोट और अंजीर भी मुश्किल हो गया। जलालपुर पीरवाला में अखरोट 1200 से 1400 रुपए किलो और अंजीर 26 से 3000 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सर्दी भगाने और जिस्म में कुव्वत मुदाफत पैदा करने वाले खुश्क मेवाजात खरीदना शहरियों के बस में ही न रहा, जिस पर खुश्क मेवाजात खाने के शौकीन अफराद परेशान हैं। मार्केट में अखरोट 1200 से 1400, अंजीर 2600 से 3000, पिस्ता 4000 से 4500 रुपए किलो दस्तयाब है। दीगर खुश्क मेवाजात भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बाद शहरियों के लिए खुश्क मेवाजात खरीदना मुमकिन नहीं रहा। आगे रेट का पता कर दो, बहुत हाई रेट है, गरीब की फुर्सत से बहुत दूर है, तो गरीब आदमी बेचारा नहीं ले सकता। खुश्क मेवाजात की कीमतों में होशरबा इजाफे से एक तरफ खरीदार परेशान हैं तो दूसरी जानिब दुकानदार भी सीजन होने के बावजूद कारोबार मंदा होने का रोना रोते नजर आते हैं। कैमरामैन उमर दराज के साथ वक्कास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला।